दर्शक बंधु कौन आपण माने पुनर्जन्म को विश्वास करुचंती कि जो व्यक्ति विशेष भगवत गीता को भगवान श्रीकृष्णकर मुख निसृत से अमूल्य वाणी को अति श्रद्धार सहकार भल भाव बुझी से पुनर्जन्मर सठिक तत्व निश्चय पाई पारिछि। एबे दर्शक बंधु आपण माने केबे निजको पचारिचंती कि जे आपणकर पुनर्जन्म होइछि कि नहीं। एमिति आपणक आखपाखरे बहुत सारा लोक देखिथिबे जेतेबेले सेमानकर दुखर समय आसे किंबा सेमाने निजर वर्तमानर कर्म जीवन पाई बहुत कष्ट पाइथांती से कहिथांती एहा सबु मोर पूर्वजन्मर कर्मर फल। एही कथा कोन आपण सुनिछंती कि जदि सुनिछंती तेबे कमेंट सेक्शन रे हां बोली निहाती लेखंतु। दर्शक बंधु पूर्वजन्मर कर्मर फल एही जन्मरे केउठी न केउठी आमको भोगिबा पई पड़िबो। पूर्वजन्मर भल एवं खराब कर्मर फल को एही जन्मरे भोगिबा पई आमर पुनर्जन्म होइथाए। एबे दर्शक बंधु आमे किपरि जानिबा जे पुनर्जन्म होइछि बोली। शरीर रे एमिति किछि दाग रहिथाए एवं आमर वर्तमान जीवन रे एमिति किछि संकेत हमकु बारंबार मिली थाए जा द्वारा आमे माने जानि परिबा जे आम मानकर पुनर्जन्म निश्चय होइछि। दर्शक बंधु भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती जे जेपरि कपड़ा मैला हेजिबा परे आमे आ गोटे कपड़ा परिधान करिथाउ सेही परि जेतेबेले गोटे जीवर शरीर रे आयु क्षीण हो जाइथाए सेतेबेले सेही आत्मा तार शरीर छाड़ी देइथाए एवं पुणी थरे आ गोटे शरीर को प्रवेश करिथाए। एहा भगवत गीता रे हिंदू धर्मशास्त्र रे पौराणिक रे मान्यता रहिछि एवं एही कथा आमे समस्ते विश्वास मध्य करुछे। एही प्रक्रिया सेते समय जाई चलीथिबो जेते समय जाई सेही आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होई नाही। 84 लक्ष जोनि जहाँकि आमको गोटे गोटे जोनि रे जन्म हेबाकू पड़िथाए। जदि आमे मनुष्य जन्म पाइबा परे भी उचित कर्म न करिथाउ तेबे पुणी थरे आमको कुकुर मांकड़ साप बेंग एही जोनि रे पुणी थरे प्रवेश करिबाकू पड़िथाए। दर्शक बंधु जदि आपण वर्तमान सुखी अटंती तेबे विश्वास करंतु पूर्व जन्म रे आपण बहुत भल कर्म करिथिले तेणु एही जन्म रे आपण गोटे सुखी जीवन अतिबाहित करूछंती। गोटे व्यक्ति पाखरे धन न थाउ जदि ता पाखरे उत्तम शरीर अछि स्वास्थ्य शरीर अछि तेबे ताठू बड़ सुखी आजिर दुनिया रे आउ केही भी न थाए। जदि आपण माने एही जन्म रे काहाकू दुख देउचंती अन्याय करूचंती परनिंदा कटु कथा कहउचंती जीव प्रति दया करू नाहंती तेबे ता परवर्ती जन्म रे आपणको निश्चय कोनोसी पशु पक्षी किंबा गच्छर जीवन आपणको प्राप्त हबो नतुबा आपण पुणी थरे सेही मनुष्य जन्म पाइबे एवं बहुत दुख एवं पीड़ार जीवन आपणको अतिबाहित करबा पई पड़िबो। सेथिपाई कुहा जाइछि वर्तमान जेउ जीवन तुमे अतिबाहित करूच भल कर्म कर जीव प्रति दया कर। दर्शक बंधु एबे भी एमिति बहुत सारा धर्म अछि जेउ धर्म रे विश्वास करा जाय जे आत्मार पुनर्जन्म हुए बोली। जेमिति कि आम हिंदू सभ्यता बा आम सनातन धर्म आमर भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती जे आत्मा पुनर्जन्म होइथाए निजर कर्म अनुଯାयी निश्चय एक जोनि प्राप्त होइथाए एवं एही शरीर सदा सर्वदा नष्ट होइथाए। किंतु आउ किछि धर्म अछि जेउ धर्म रे जमा विश्वास करा जाय नै जे आत्मार पुनर्जन्म हुए बोली एवं आउ किछि धर्म रे एहा विश्वास करा जाय जे आत्मा पुणी थरे अलग कोनोसी जन्म रे प्राप्त न होई मनुष्य जन्म रे ही पुणी थरे प्राप्त करिथाए। एबे दर्शक बंधु आजिर वीडियो रे मु आपण मानको कहिबी एमिति केउ लक्षण रो आपण माने जानिबे जे आपणकर पुनर्जन्म होईछि। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपणक शरीर रे थिबा किछि लक्षण आपणको दर्शाई देबो जे आपणकर पुनर्जन्म होईछि बोली। चलंतु वीडियो रे आगको बढ़िबा ता आगरु मु आपण मानको अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु। एहा भितरु प्रथम संकेत एया अटे जे जदि आपण बारंबार किछि स्वप्न देखुचंती स्वप्न तो वर्तमान जीवन को आधारित अटे। आपण नीतिदिनिया जीवन रे जदि कोनोसी चिंता करूचंती कोनोसी भी जिंस चिंता करूचंती जहाँ भी किछि तेबे विश्वास करंतु एहा आपण नीतिदिनिया जीवन रे जहाँ देखुचंती ताहा आपण को स्वप्न रे आसे। किंतु बेले बेले एमिति कोनोसी स्वप्न
କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ଜାଗା, ସେହି ବସ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ଅବଚେତନା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆସୁଛି, ସେ କୌଣସି ଜାଗା, ବସ୍ତୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏହା 100% ସତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବୋଲି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ତେବେ ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଭାସ ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ କହୁଛି। ଯଦି କାହାର ଶରୀରରେ କୌଣସି ବାର୍ଥମାର୍କ ଅଛି, କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆମେମାନେ କହିଥାଉ ଯେ ଏହା ଜନ୍ମରୁ ହୋଇଛି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷଟି ଧନୀ ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବହୁତ କୁକର୍ମ କରିଥାଏ ତାକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଶରୀରରେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଏହି ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତଥ୍ୟ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏହି ସଂସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 35% ଲୋକଙ୍କର ବାର୍ଥମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ସେହି ବାର୍ଥମାର୍କ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଏମିତିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକଟିଏ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କହିଥିଲା ଯେ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଗୁଳି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ଗୁଳିରେ ନିଜ ମଥାରେ ତାକୁ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କି ଚିହ୍ନ ତାକୁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ନିଜେ ନିଜ ମୁହଁରେ ବି କହିଥିଲା। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସେହି ବାଳକକୁ ଏବଂ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ଏହା ଅଟେ ଯେ କେବେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହୋଇଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି। କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି କି ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରି ଲାଗୁଥିବ, ଏମିତି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି କି? ତେବେ ଏହା ବି ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ଏହା ଅଟେ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, କିଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ କେହି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରତିଭା ଥିବ, ଯେମିତି କେହି ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିବ, କେହି ଭଲ ଚିତ୍ର କରୁଥିବ, କିଛି ବି ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଅଟେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିଭା ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭଲ ଚିତ୍ର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ସଫଳତା ପାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରତିଭା ଥିବ। ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନା ଆଦିବାସୀ ଜାଗାରେ ରହିକରି ବି ସେ ଭଲ ମେଡିକାଲ ପାଇଗଲେ, ଭଲ ଟପର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଛୁଆକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ଟପର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ସେହି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳିଗଲା। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୌଟଲ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଗୁଗୁଲ ବୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ସେ ନିଜର ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗୁଗୁଲ ବୟ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବି ଏକ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସଂକେତ ଅଟେ।
ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଡରୁଥିବେ, ନିଆଁକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଘଟନ ଘଟି ଯାଇଛି ସେହି ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି। ଯେପରି କେହି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କେହି ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଛି, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ସେ ଦେଖିକରି ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ବହୁତ ସାରା ଦ୍ୱିଧା ଦୂର ହୋଇଥିବ। ଏହିଭଳିଆ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।